कुबेर केसरी देख रहे दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विमल खन्ना अज जलालाबाद मांगे जवाब का भाग दूसरा जो कि पहले जलालाबाद पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ जलालाबाद मांगे जवाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ शहर के ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ और उन्होंने नाल सवाल जवाब किए गए सी। अज जो फोकस साडा जलालाबाद भाग 2 का उहदे विच सारा जलालाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी जो देहाती एरिया है उस दे उपर सारे पार्टियां दे नुमाइंदे बुलाए गए ने। मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा सब तो पहले सरदार लखविंदर सिंह जी रोहीवाला जो अकाली दल तो बिलोंग करते हैं। उन्होंने नाल बैठे कॉमरेड परमजीत सिंह जी जो स्टेट प्रेजिडेंट ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और उन्होंने नाल ही साडे अकाली दल के सहयोगी पार्टी बीजेपी तो आए ने साडे देवांश भास्कर जी और उस तो बाद साडे कोल पहुंचे ने आप तो सरदार महेंद्र सिंह कचूरा जी जो कि आप दे हल्का इंचार्ज जलालाबाद और उन्होंने नाल विराजमान ने जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस तो सरदार रघुवीर सिंह जैमलवाला जी ये जिला वाइस प्रेजिडेंट ने कांग्रेस पार्टी के। और अज के इस डिबेट के साडे मुख मेहमान साडे अंकल केवल मुटरेजा जी जो इंडस्ट्रिस्ट भी ने और सीनियर कांग्रेस लीडर भी ने और उन्होंने नाल मेरे छोटे वीर डॉक्टर संदीप खन्ना जी। और असी प्रोग्राम थोड़ा जहा माफी चाहते हैं कोई 10 मिनट लेट शुरू कर रहे हैं। जो प्रोग्राम की शुरुआत साडे मिस्टर पोहिया जी वो अज इन्हां सारे जो नुमाइंदे साडे कोल पहुंचे ने इन्हां नाल सवाल जवाब करनगे। और मैं सारे दोस्तों को जो पेज साडा कुबेर केसरी पेज देख रहे हैं उन्होंने प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है साडे लोग कि इसनूं वध तो वध लाइक करो और शेयर करो। ओवर टू मिस्टर पोहिया प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। यहाँ पहुंचे हुए पैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं डिबेट के लिए और उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी हेल्दी डिबेट हो। आज हम पूरी तरह से फोकस्ड जो गांवों की समस्याएं उन पर रहेंगे क्योंकि पिछली बार हमने जो डिबेट कराई थी वो उसमें शहर के मुद्दे उठाए गए थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि गांव की समस्याएं भी बहुत हैं, गांव का भी मसला उठाना चाहिए। तो हमने सोचा चलो एक प्रोग्राम गांव पे भी रखें और हमें खुशी है कि हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है। और मैं सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि किसी पर जो छीटा कसी नहीं करनी है, पर्सनली किसी पर नहीं जाना है। हर वक्ता अपने शब्दों का खुद जिम्मेदार है यहाँ पर। इसीलिए जरूरी है कि हम संयम में रहें, किसी पर कटाक्ष ना करें या ऐसी कोई बात ना बोले जो ठीक नहीं लगे। इस क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो अपने शब्दों पर उनको जरूर रखें। मैं कार्यक्रम की शुरुआत गांवों में जो मुद्दे हैं कई हैं, उनमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई में जिन पर चर्चा होनी चाहिए। उनमें एक नशे का मुद्दा है जो बहुत पुराना मुद्दा है, पंजाब लेवल पर बड़ा मुद्दा है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है उड़ता पंजाब। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, हम इस पर भी आज बात करेंगे। रोजगार, किसानी, ऑनलाइन शिक्षा इस टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि शहरों में जो है नेटवर्क बहुत अच्छा आ जाता है। हालांकि शहरों में भी दिक्कत थोड़ी बहुत है लेकिन गांवों में नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नशे पर आते हैं। नशे को सबसे पहले उठाने का मकसद यही है कि पंजाब में जिस तरह से लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट इससे अछूता नहीं है। गांवों में अवैध शराब बिकती रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस रूलिंग पार्टी की तरफ से। हम पहले उनके पास ही जाना चाहेंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है रघुवीर सिंह जैमलवाला जी जो बड़ी बारीकी से मुद्दों को जानते हैं।
जयमल वाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप चाहें तो थोड़ा सा। जयमल वाला साहब, क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बावजूद भी या कोशिश हो ही नहीं रही, क्यों नहीं नशा पूरी तरह से खत्म हो रहा? 4 साल पूरे होने को ही सिर्फ 1 साल बचा है। जयमल वाला साहब, सरकार का पक्ष रखिए। भैया साहब, नशे का मुद्दा जिहड़ा बहुत गंभीर मुद्दा सी, जिस दे विच पिछले सरकार के 10 सालों के फैलाव इन्ना कि नशे का हो गया कि कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल 10 सालों जिहड़ा उन्हां कोलों नहीं होया, वो 4 सालों के साडी गवर्नमेंट 70% कंट्रोल कर गई है, 30% बाकी है, जिहड़ा 5-4 महीनों के विच जिहड़ा उहनूं असीं कंट्रोल कर लांगे। क्योंकि एक कैंसर वर्गी जिहड़ी बीमारी फैल चुकी है। नौजवान जिहड़े बच्चे इस नशे की लपेट च आ गए, वो सेहत दे विच असीं एक देख लीए कि जिहड़ी कैंसर वर्गी बीमारी सानूं लंबा समय हो जाता उहनूं रोकण वास्ते, इलाज कराउण वास्ते, ਉਹੀ एक इस तरह की एडी भैड़ी बीमारी जिहड़ा चिट्टा सीगा फैल चुकिया। हुण साडी सरकार ने हॉस्पिटल खोले, ਉਹਦੇ वास्ते स्पैशल सेंटर खोले जिहड़े आ उन्हां बच्चिआं दा इलाज हो सके। उस वास्ते जिहड़ा वो साडी सरकार जिहड़ी आ ਉਹਦੇ वास्ते बहुत जिहड़ा सारा फोकस ही साडा इस ते रहा। 4 साल असीं लगे हुए हैं, साडे पुलिस जिहड़ी आ बहुत मदद कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाहर तो जिहड़ी आ सप्लाई बंद हो चुकी है। हुण जिहड़ी अंदर जिहड़ा कोई सिंथेटिक तैयार हो रहा या किसी हिसाब नाल। जयमल वाला साहब, पहले ये कभी नहीं हुआ कि इतनी भारी संख्या में नशे से मौत हुई है, यानी कि 100 के करीब पहुंचने वाला है आंकड़ा। किसने ये जो है, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन लेके आया, किसने लत लगाई? आप ये कह रहे हैं कि क्या इसको सियासी संरक्षण मिलता रहा है? अगर मिलता रहा है तो किसने बढ़ावा दिया? ये पुरानी बीमारी आप बता रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सियासी का मैं समझदा कि जो असी राज करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सियासी बंदे ही राज करते हैं। सरकारां बनदियां सियासी बंदे नाल, कंट्रोल करना उन्हां दा ही फर्ज हुंदा। कंट्रोल करना साडे मुख मंत्री का ही फर्ज हुंदा, या साडे जिहड़े जिन्ने मिनिस्टर है या जिन्नी साडी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पुलिस है जिन्नी वो चल रही सरकार दे नाल चल रही होंदी आ, उन्हां ने ही कंट्रोल करना होंदा। इस करके भी इस नूं कंट्रोल होया 70% कंट्रोल होया, 30% बाकी हो जाए। चलो हम इस पर जवाब लेते हैं। बड़ी देर से हाथ उठा रहे थे देवांश भास्कर जी, बीजेपी से मौजूद है हमारे साथ में। देवांश भास्कर जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ईमानदारी से कोशिश कर रही है या आपको दाल में काला लगता है? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई साहब ने ये बात की है कि काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। मैं कहता हूं कि हम पुरानी बातें भूल जाते हैं जी, जो भी था या 4 साल में इन्होंने जो किया। अभी ये 3 दिन पुरानी बात है, 86 लोग अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में पॉइजन्ड लीकर शराब पी के मर रहे हैं। क्या इसमें सरकार की नाकामयाबी नहीं है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी? 3 SHO को सस्पेंड कर देने से क्या उन 86 परिवारों में शांति वापस आ जाएगी जिनके बच्चे गए हैं? मेरा ये सवाल है। मैं कहता हूं पुराना जो भी बीज बीजा होगा, ये ब्लेम कर रहे हैं हमारी पुराने सरकार को, पुराना जो भी बीज बोया था, मैं हाल की घड़ी जो ये बीज रहे हैं, मैं इनसे ये प्रश्न करता हूं, आप क्या बीज रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए? आप सिर्फ नशे की बात करते हैं। किस फ्रंट पे ये सरकार जवाब देगी? मैं अभी घर से चल के आया हूं, 10 लाख नौकरियों का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ चौराहे में। नहीं, नशे उसके बारे में नहीं, मेरा इसी से आपसे सवाल इसी में है कि आप कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अकाली गवर्नमेंट के टाइम पर ही पहली बार नशे का जो मुद्दा है पूरे भारतवर्ष में फैला। पंजाब अगर बदनाम हुआ नशे के लिए तो
तब हुआ जब अकाली गवर्नमेंट थी। तो आप ये सारा का सारा दोष कांग्रेस पर नहीं मर सकते। क्या इसमें ये कमी है कि दोनों पार्टियों को या तीनों पार्टियों को मिलजुल के इस पर एक सहमति बना के एक योजना बनानी चाहिए खत्म दीपक करने जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक ऐसा मुद्दा है जो पार्टीबाजी से ऊपर है। जब किसी के घर से एक बच्चा बर्बाद होता है, नशे की लत लगती है, उसका जीवन, उस परिवार का संकट में आ जाता है वो सारा परिवार। हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, कैप्टन जी जब आए थे सरकार में तो क्या क्या वादे किए थे, 45 दिन में हम नशा छुड़वा देंगे। 45 दिन करते करते आज 4.25 साल होने को आ गए, नशा नहीं रुक सका जी, नहीं, नशा नहीं रुक सका। मैंने जो नौकरियों की बात की ना, वो नशे से लिंक्ड है, इसलिए मैंने छेड़ी। मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा हूँ। नशा होता कब है? नशा तब होता है जब आप खाली हो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग में पनपता है नशा। जब आप नौकरी दोगे तो डेफिनेटली नशा जो है वो कम होगा। 10 लाख नौकरियों की बात की है, 22 जिले हैं पंजाब में, इसका मतलब है फाजिलका जिले में 50,000 लोगों को नौकरी दी गई है। आप बता दें 17,000 लोगों को, इसका मतलब है जलालाबाद में नौकरी मिल चुकी है। भाई साहब, वही का वही स्ट्रक्चर है, वही का वही स्ट्रक्चर है, वही लोग हैं, वही इनके ही नेतागण हैं जो जुड़े हुए हैं और ये पनप रहा है। नहीं तो सरकार चाहे तो कौन सा काम नहीं हो सकता है। आपकी सहयोगी पार्टी के अकाली दल के सीनियर लीडर हमारे साथ में मौजूद हैं, लखविंदर सिंह रोहीवाला जी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपके टाइम पर कितने गांवों में नशा बिकता था जलालाबाद में, और अब कितने गांवों में चल रहा है? जो मैं अवैध शराब की भी कह रहा हूँ, उसमें चिट्टे को भी जोड़ रहा हूँ। तब स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे टाइम पे नशा नहीं था। नशा तब भी था, नशा अब भी है, लेकिन स्थिति कितनी बदली है? रोहीवाला जी। सब तो पहला मैं सारे पैनलिस्ट ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਬੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਮੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਕਲ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰੇਜਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ एमएलए अश्विनी शेख जी, उन्होंने खुद अपना एक किसी का नाम लेके आप संबोधित ना करें। लाइव सारे सुने हैं। नहीं, मैं फिर भी ये चाहूंगा, हम यहाँ पे किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना है। आप वैसे फिर किਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਦੱਸਣਾ ਕੋ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੱਠੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਤਲ 2 ਬੋਤਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਥਾਂ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਟਣੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ सरकार, ਦੱਸੋ एक भी सबूत दे दे। कचूरा साहब, आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में नहीं आई है, लेकिन सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। आपसे मेरा सिर्फ ये सवाल है, क्या ये तीनों मिले हुए नशे के मुद्दे पर? सब तो पहले जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ढमकाना हो रहा। नहीं कचूरा मैं गल करांगा। कचूरा साहब, जलालाबाद का जो गांव है महलम, इस तरह के कई गांव हैं जहां पर नशा बहुत बड़ा होता है। कृपा करके गल पूरी कर लें हाँ, दो, हाँ जी, हाँ जी। कृपा करके पूरी गल कर लें दो। मैं तो जी शुरू ही किया है। गल इवें है, जैमलवाला साहब ने शुरू की भी 70% नशा खत्म हो गया। 70 इन्हां नूं शायद भुलेखा है 70% नशा वध गया। तीजे दिन मालम च रेड हुंदी है। मेरा आपदा पिंड आ उत्थे, एक हफ्ते दे विच रोज एक बंदा मरदा है। आओ मैं तुहानूं दिखाउणा, उत्थे कुड़ियां नशे करन आउंदियां, दिल च सल वजदी है। सरकार ने कीता की है? झूठ बोल रही है यार। हुण तां ना भड़काओ सानूं यार, आपस च ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਉੱਥੇ ਅਜਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। शराब कढ़ते हैं, चलो शराब कढ़ते, बाई जी ने लखा जी ने वीर ने कहा है भी शराब कढ़नी, चलो एक दो बोतल कढ़नी कोई वक्री गल है, चलो मान ली गल। पर जेड़ियां नशे का जेड़ा कारोबार चलन रहा है जेबां दे विच, हालांकि शराब वाले नूं सिर्फ फड़िया जांदा, जेब दे विच, मेरी जेब दे विच नशा होवे किसी नूं की पता। पर इन्हां पुलिस मुलाजमां नूं पता, इन्हां लीडरां नूं पता कित्थे की चल रहा। जे तुसीं कह रहे हो 70% नशा खत्म हो चुकिया, रोज एक ना एक बंदा उत्थे मरदा, क्यों मर रहा साडे हलके दे विच? सो अकाली दल दा मैं जवाब देंगा, बीजेपी का जवाब देंगा। लगभग 10 साल लगातार इन्हां ने सरकार चलाई है। बीज तां उदों ही बोया गया सीगा, पहला तां नहीं सी नशा इत्थे। पहला सिर्फ ते सिर्फ वध तो वध शराब सी, कोई टुक्की खा लैंदा वध तो वध। जेड़ा घातक है साडी जवानी नूं तबाह कर रहा, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਪਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। आओ सरकार का चलो इस पर जवाब ले लेते हैं। रघुवीर सिंह जी ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना सरकार की सरपरस्ती के नशा इतना फल फूल जाए कि एक साथ में 80-90 मौतें हो जाएं। उसके बाद में हम रोहिया साहब, मैं पहला भी बेनती कर चुका। मैं पहला रोहिया साहब का थोड़ा जिहा जवाब देना कि शराब जिहड़ी कहते 1-2 बोतलां निकलदी, गल कीती भाई साहब ने, कचूरा साहब ने कि मालम दे विच जिहड़ा नशा सब तो ज्यादा है। मैं गल भाई साहब की, रोहीवाला साहब की यह दोबारा दोहराउणी चाहुंदा कि 1-2 बोतलां तो ही मालम शुरू होया। अज नहीं असीं निक्के निक्के हुंदे सी कि इत्थे मालम की शराब जिहड़ी आ 2 नंबर 'च जांदी सी, बाहर जांदी सी। ਉਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਮ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। हाईलाइट मालम पिंड जलालाबाद का हिंदुस्तान के नक्शे। रघुवीर जी 4 साल हो गए कंट्रोल करने के लिए, और कितना टाइम चाहिए? अब तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। मैं वही सिंथेटिक नशे की गल कर रहा कि टाइम पै गया ज्यादा। साडी जिहड़ी आ ओह दी तस्करी जिहड़ी इन्नी क फैल चुकी सी कि उहनूं कंट्रोल हौली हौली हो रहा लेवल ते आ गया। पंजाब लेवल ते कल्ले ते रहेगा, पहला वड्डे लेवल ते चल रहा। पंजाब के अंदर जिहड़ा हुण ओह बाहरों आउणा खत्म हो गया, उहनूं अंदरला जिन्ना क ओहदा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਚੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਗਲਤੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਥੋੜੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲकुल ਰਘਵੀਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਰੂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। चलिए ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸੀ। कचूरा साहब ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹੇ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ ਦੱਸੋ? ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਰਘਵੀਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰਘਵੀਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਿਲकुल गलत हो रही है। शब्द वापस लो डॉक्टर साहब, मैं कहा कि इन्होंने अपने शब्द वापस लैन। इन्होंने नशेड़ी सारा क्या नशेड़ी, इन्होंने कहो शब्द वापस लैन। मैं क्या भी मैं मेरा पिंड भी वही है, क्यों तुम सारे पिंड ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਾਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਦੱਸੋ। ਜੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼? जवाब दो, क्यों रेड होती है रोज? रघुवीर जी, एक चलो हम एक तो यह है कि इस डिबेट को विवाद का विषय नहीं बनाना है, और मैं आपकी बात को मैं जरूर उठाता हूं कि यह नहीं कहना चाहिए कि पूरा गांव ही नशे से ग्रस्त है। मैं इस बात को बिल्कुल यहाँ पर इनकार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप संयम में रहकर इस पर जवाब दें। दोबारा से आप महालम गांव पर आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष यही है कि उस उत्थे जिहड़ा एक नशे का जिहड़ा वो शराब तो लैके वड्डी तस्करी तक पहुंच गया, उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते जिहड़ा रेड भी होगी, उत्थे सारा कुछ ही हुंदा है। रघु जी मनते हो ना, तो अड्डा तो हैगा, मनते हो ना, हाले भी अड्डा हैगा पुराना? नहीं अड्डा तो हैगा ना, हैगा पुराना, अकाली दल ने चलाया, मैनूं पता है चलाना अकाली दल। मनते हो ना? फिर तुसी क्यों मनते हो ना? ये गल क्यों? नहीं ब्रदर, मनते हो ना? पर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਲੂੰ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਅੱਡਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। चलो अकाली दल की तरफ से जवाब ले लेते हैं। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਲਵਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਚਲਵਾਤਾ? ਦੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਕੋ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਹੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ, ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ 2002 ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਕਾਈ ਸੀ? ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਊਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਸਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਕਾਇਆ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, फिर काम चलो है। तो आप बोली जाओगे, देख भी काम परमजीत जी को दे दो। परमजीत जी देखिए, इस डिबेट को हमने बहुत ही सुलझे ढंग से आगे बढ़ाना है। आप अगर इस तरह से करेंगे तो ठीक नहीं, डिबेट हो नहीं पाएगी, लोगों को समझ भी नहीं पाएगा। कचूरा साहब, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, थोड़ा संयम रखें। और मैं सबको यही कहूंगा कि संयम के साथ में डिबेट में भाग लें। परमजीत सिंह जी, क्या मानना है आपका, एक कॉमरेड के तौर पे आप इस डिबेट को कैसा देखते हैं कि इसमें जो मुद्दा उठाया गया है नशे का, आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस पर जवाब दें कि नशा कैसे खत्म होगा आखिर में। यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे पर लांछनें लगाई जा रही है नशे के नाम पर, ये तो राजनीति का विषय है ना, ये तो राजनीति बना दी। मैं सब तो पहला कबीर केसरी ग्रुप ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ। ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾਤਾ। ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹੀਵਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6.25 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਣਖੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਗਈ। टाइम आपका काफी हो गया। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੇਗਾ
तेरे खिलाफ कार्रवाई होएगी, विभागी भी होएगी, कानूनन भी होएगी, अपराधिक भी कार्रवाई होएगी। बिल्कुल नशा नहीं विकेगा जेकर देश दी, जेकर स्टेट दी पावर जिहड़ी है सत्ता विच है, जे ओदी नीयत साफ नहीं है ना, जिन्नियां मर्जी डिबेट्स करा लो, ये नशा बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। जो प्लान करके नशा लिया रहे हैं वो किवें जान के कि नशा बंद हो जाए, किवें जान के कि ये जिहड़ियां फैक्ट्रियां ने शराब दी बंद हो चलो गई। परमजीत सिंह जी बहुत अच्छे विचार रखे आपने। देवांश भास्कर जी माइक ले लीजिए। देवांश भास्कर जी, एक बेसिक सा सवाल है कि रोजगारी का जहां तक सवाल है, रोजगारी के मुद्दे पर पंजाब सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी फेल है। केंद्र सरकार इस टाइम पे पिछले काफी टाइम से मुद्दे 3-4 घुमा रखे हैं, उन पर ही लोग कहते हैं कि 3-4 मुद्दों पर ही फोकस है उनका, जो लोगों से जुड़ी समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं है केंद्र सरकार का भी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दीपक जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखो तुसी क्या कि केंद्र सरकार रोजगार वास्ते कुछ नहीं कर रही। अब बीते दिन ही हुणे साडे चाइना दी जेकर गल करिए ते असी 49 एप्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਕਲੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ 49 ਐਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। मेरा कहना यह है कि आप जब सत्ता में आए, बीजेपी जब सत्ता में आई, कितने करोड़ नौकरियों का वायदा किया था? कितनी करोड़ आपने दी? मैनिफेस्टो में नौकरियों का कोई डायरेक्ट वादा कहीं नहीं था, आप पढ़ के देख लीजिए जी। मैनिफेस्टो में जॉब्स क्रिएट किए जाएंगी, जॉब्स का वायदा होता है, जॉब्स क्रिएट किए जाएंगी। कोई भी सरकार ये वायदा नहीं करती है कि इतने % जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी। जॉब्स क्रिएट किए जाएंगी, इसका जरूर बात की जाती है। आज आप देखिए हमारी सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी में इतने लोग बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहा है उसका रुझान, वो कहां से आएगा? वो उसमें लोग आएंगे, काम करेंगे। आप बात कीजिए रेलवे की, रेलवे का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है 2023 तक विस्तार नहीं, निजीकरण आप करवा रहे हैं। हर सरकारी कंपनी का निजीकरण। मैं इस पे बात करता हूँ, इस पे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है आपने ये छेड़ी, मैं आपको इस पे बताना चाहता हूँ। निजीकरण नहीं हो रहा जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कह रहे हो कि निजीकरण हो रहा है। अगर रेलवे की बात करें तो IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये हमारी भारतीय रेल की ही एक आधिकारिक पद्धति है, जिसके अंडर उसकी मेंटेनेंस के लिए उनको काम दिया जा रहा है, ना कि उसको प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। मेरी बात और सुनिएगा, अभी रेलवे तक की बात खत्म नहीं हुई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड, भारत का दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया के पहले 10 एयरपोर्ट में से एक है। क्यों हुआ? क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी को उसके मेंटेनेंस के लिए काम दिया गया। इसकी बात करें, सुनिए एक बार, अभी इसरो की बात करें सर, इसरो जो हमारी इंडिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 3500 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो इसरो ने दिया है। 3500 करोड़ रुपए का प्राइवेट सैटेलाइट्स जो है उसको लॉन्च करने के लिए। आप देखिए इससे देश में पैसा आ रहा है। भास्कर जी मेरी बात सुन लीजिए, एक तो लगातार नहीं बोलना है, दूसरा ये है कि जॉब्स की जहां तक बात है, आप इसरो का उसका उदाहरण दे रहे हो। जॉब से मेरा मतलब है कि वो चीजें आप तथ्य बताएं जो जलालाबाद से जुड़ी हुई है। जलालाबाद के जो रोज दीपक जी, हम केंद्र में बैठे हैं तो मैं केंद्र की बात करूंगा। केंद्र यहाँ पर भी तो करेगा ना, केंद्र मैं कचूरा जी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੁਮੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। आपका तब बोलना। आम आदमी पार्टी ने सर, मैं हुण ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, मैं पर्सनली नहीं कुछ कहना चाहता। देखिए ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲकुल ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ स्पेस तक, ये सारियां दी सारी 60,000 करोड़ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ 68,000 ਕਰੋੜ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ? ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ। 68,000 ਕਰੋੜ ਕਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ Sir, ਕੁਛ ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ 60,000 ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ किसान भी आपसे जवाब लूंगा दीपक जी लास्ट बात एक बात मेरा सवाल सुन लीजिए मेरा सवाल एक मिनट सर मैं इस बात पर जवाब चाहूंगा कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जलालाबाद के बेरोजगार बच्चों के लिए क्या किया है सिर्फ जलालाबाद पर जवाब दे आप ऐसे ना घुमाएं कि वहां आप दिल्ली में हो रहा है सिर्फ जलालाबाद बिल्कुल जलालाबाद की बात करूंगा जी बेरोजगार आप देखिए जिन्ने भी साडे छोटे किसान वीर ने आज हर किसान दे घर ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ फसल ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂग्रेस वालियों ने ये रोजगार में आता है आपको लगता है कि जो पैसे पहुंचाते हैं रोजगार में आता है मैं रोजगार ਦੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲकुल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मेरा सवाल ये है कि क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इस इलाके में एक बढ़िया इंडस्ट्री लगा के यहाँ के बच्चों को रोजगार देती सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखिए जी बड़े काम कर रही है हमारे फिरोजपुर बगल में ही एक इतने बड़े हॉस्पिटल का आने वाले टाइम में पीजीआई का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही होने जा रहा है ठीक है बठिंडा में अगर एम्स आया है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही आया है सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ अगर भारत में पंजाब में अगली बार आती है तो देखिए आप पंजाब का नक्शा हम बदल के दिखाएंगे भाई साहब ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ इस तरह कोई फायदा आम आदमी पार्टी में पूछना चाहना एक मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा नहीं आप बहुत टाइम दिया नहीं रघुवीर जी नहीं प्लीज आपने रघुवीर जी मेरा सवाल सुन लीजिए एक जवाब पास कर देना हाँ आपने इंडस्ट्री ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ 2014 ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ खत्म होगी मैं बिल्कुल 100% एग्री करता मैं 100% एग्री करता की बीजेपी सरकार ने पंजाब दी कांग्रेस सरकार ने जलालाबाद दी गल करांगा आंकड़े कट के देख लो क्लीन इंडस्ट्री बंद रघुवीर जी मेरे बड़े भरा ने रघुवीर जी मैं जलालाबाद दी गल करता मैं इन्हां दे नाल 100% सहमत हां देखो मेरी सुनो गल नहीं ऐसे माइक ना नहीं कोई फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं है अरे सर नंबर आएगा आपका ना नंबर आएगा नहीं मैं उनसे सवाल करके आपसे जवाब लूंगा नहीं जवाब था पंजाब दी कैप्टन सरकार पंजाब ढाबा जी हुणे ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰ ਹੁਣੇ बुलवाने हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ बुलवाने अरे सर आपको पूरा टाइम मिला आपका दोबारा से नंबर इधर से शुरू होगा आप क्यों गर्म पंजाब दी कैप्टन सरकार ने मैं पूछना चाहना ये कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आई पंजाब दी कैप्टन सरकार ਦੀਆਂ पॉलिसीज देखिए सर ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਜਲੀ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਮਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ व्यापारी दी जेकर कोस्ट इनपुट जिहड़ी है ज्यादा होएगी तो व्यापारी किस तरह इत्थे व्यापार करेगा मोदी सरकार दियां तो बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल है जी एक मिनट जवाब ले लेते नहीं आपका नंबर उसके बाद आएगा जवाब इस टाइम पंजाब दे विच सारी दुनिया नूं पता कि पंजाब दे विच एग्रीकल्चर वास्ते बिजली फ्री पंजाब दे विच बिजली पूरी जिमीदार नूं देनी आ इंडस्ट्री सिर्फ 2 महीने ओदे सिर्फ रात दा कट लाया सिर्फ इतनी महंगी क्यों है बिजली इतनी महंगी क्यों है और इसके साथ में एक सवाल हो रहा है कि लोग कोरोना
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਲਰ ਯੂਨਿਟ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜਗ੍ਹਾ नहीं रूफ टॉप पे लग सकते हैं जी। भास्कर जी आप समझदार है ना, आप लग नहीं नहीं ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। एक मिनट रघुवीर जी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਡਿਬੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। चलो मैं सिर्फ नहीं सिर्फ 30 सेकंड का जवाब इनसे लेने के बाद में आपका नंबर आएगा प्लीज। मेरा सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है बिजली पर, और इस टाइम पर जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, चलो ठीक है कई लोगों ने कुछ टाइम से बिल नहीं भरा, लेकिन कोरोना के टाइम पे आप कनेक्शन भी काट रहे हैं। देखो भैया साहब, कनेक्शन नहीं कटे जा रहे। चलो कितने ना कितने पॉलिसी होगी ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਗੀ। चलो अकाली दल से जवाब ले लेते हैं। मैं सब तो पहला नहीं सवाल सुन लीजिए। ये जो जी आप तो देंदे हाँ बिल्कुल। ਚੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਹੋਏ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਲਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਛੱਤਾਂ ਲੀਕ ਠੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਛੱਤਾਂ ਲੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੋਏ, ਕੱਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਸਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਵਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕभी ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਕਾਸ होना है। परमजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिजली पर बात हो रही है, बिजली के तो भारी भरकम बिल, दूसरा ये है कि जो रेट पर जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कि काफी और राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अकाली दल के टाइम पे भी लगभग यही दिक्कत थी, ऐसी बात नहीं, और अभी भी है। क्या पॉलिसी होनी चाहिए बिजली को लेके? हर कोई परेशान है इससे। आपका दीपक जी ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੋ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਉਸ ਅਰਨੀਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 50% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। लोग ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्याल रखें। रघुवीर जी, क्या लगता है आपको कि बिजली के जो रेट है पर यूनिट आपके मुताबिक कितने होने चाहिए, जायज? भैया साहब, मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਭਰਾ कंट्रैक्ट वो कंट्रैक्ट कितनी पर यूनिट कितना होना चाहिए? मैं नहीं, मेरे सीधा सवाल का जवाब दो आपकी। कितना ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚ ਰੇਟ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਏ? नहीं पहले तो मैं और रेट कट नहीं आप प्लीज ना कितना रेट होना चाहिए पर यूनिट आपके मुताबिक? देखो यूनिट रेट घट होना चाहिए, पर वो जो कंट्रैक्ट है कंट्रैक्ट वो पूरा होगा, नवे यूनिट लगेंगे, प्लान होगी, वो कंट्रैक्ट पता नहीं कितने टाइम का किया, मैंने ये नहीं वो नहीं पता, पर किया जरूर महंगा कंट्रैक्ट है। सर अपनी सरकार अकाली दल प्लीज बीच में नहीं आपका नंबर आपका चलो राउंड से चलेगा, ये ठीक है सिस्टम। चलो कचूरा साहब को माइक दे दो। कचूरा साहब आप बताइए, क्या बिजली फ्री होनी चाहिए या कोई रेट भी होना चाहिए पर यूनिट? देखो जी, कोई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਘਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭੇਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਹੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਹੈ। मेरा सवाल इसमें सुन लो आप कि कांग्रेस और अकाली दल के लोग ये कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर किसानी ज्यादा है, किसानों को कम रेटों पर या बिल्कुल मुफ्त बिजली भी देनी पड़ती है। वहां दिल्ली में किसानों को का ऐसा मसला नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेट ज्यादा रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, उत्थे भी किसानों को सहूलतां मिल रही हैं। 20,000 खराबे का मुआवजा है,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੱਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ 400-500 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਲੀ ਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਗੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨों ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, गर्मी 'ਚ बैठे हैं। दसो आ कैप्टन सरकार कर रही है। भास्कर जी माइक ले लीजिए। भास्कर जी, गांव में, जलालाबाद के गांव में क्या स्थिति है, कितने घंटे बिजली आती है और आप क्या समझते हैं कि बिजली को लेके वाकई में किसान परेशान है? किसानों के पास तो जी बिजली जड़ी है वो पहुंच रही है ना, ते पहुंचती है, पर कि पिछले कुछ दिनों तो, पिछले कुछ महीनों तो कहिए जो तो अपनी पैडी का सीजन, राइस दा सोइंग सीजन शुरू होया है, उस दिन तो किसान बहुत परेशान है। एक्चुअल दे विच बिजली जड़ी है कंटिन्यूअसली आ ही नहीं रही। मेरा इत्थे एक सवाल है, देखो बड़ा सियाणी ते इस गल दे नाल सारे जाने सहमत होणगे, किसानां नूं बिजली मुफ्त है जी। एक किसान है जिसकी 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन वाले नूं बिजली मुफ्त है, बंदा है कि यानी वो उसने अपने परिवार का गुजारा करना है। एक 300 एकड़ वाला किसान है, अरे 300 एकड़ वाले नूं भी असीं बिजली मुफ्त देंगे? वो तो रिश्ट पुष्ट है, 25-25 लाख ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। 300 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, 300 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ कि ये सही नहीं है? सारे जने सहमत होंगे, इसते सारे जने सहमत होंगे। सोचना चाहिए सानू साडे पंजाब दे वास्ते। चलो यही सवाल मैं परमजीत सिंह जी से पूछ लेता हूं। नहीं परमजीत सिंह जी आपसे, क्योंकि इधर से तो जवाब नहीं आया, जायज रेट पर यूनिट क्या होना चाहिए? ग्रामीण इलाके में अलग होना चाहिए, शहर में अलग होना चाहिए, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? सब तो पहला तो मैं जो भास्कर जी ने कहा कि जिहड़ा बिजली माफ है पंजाब दे विच किसानां दी, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਡੱਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। मेरा कहना सिर्फ इत्थे इन्ना है, जिहड़ा एक रिश्ट पुष्ट किसान है जिंदे कोल सब कुछ हैगा, कि उन्होंने भी बिजली माफ होनी चाहिए? मेरे तुहाडे सवाल का जवाब देता ना मैं कि किसानां दी हालत देख के, जो हालत का मतलब रिश्ट पुष्ट ते कमजोर किसान ते सुसाइड करने वाला किसान दा परिवार तो क्लीयर हो जाएगा। इस करके है कि जिथे मेरी बेनती है कांग्रेस वालियां नूं, बीजेपी वालियां नूं, अकाली दल बादल वालियां कि ये जरूर अपने वालों होनेस्टली लिख के जरूर जिथे जिथे इन्हां दी स्टेट है, जिथे जिथे किसान आत्म हत्या कर रहे ने, मर रहे ने, घटो घट बिजली के मामले ते उन्हां दी हालत देख के उन्हां दे रेट तय करे। ये जरूर मैं समझदा अकाली दल नूं भी, कांग्रेस नूं भी और बीजेपी नूं भी भेजना चाहिए। दूसरा जिहड़ा दीपक जी ने सवाल पूछा कि पर यूनिट कितना होना चाहिए, मेरा इहदा भी जवाब सेम है। मेरा जवाब सेम है कि लोगों की आर्थिक हालत तो देखिए। लोगों की हालत, मेरे मित्र ने कहा कि साडे जलालाबाद दे विच जिहड़ा विकास होया, असी उस विकास नूं मनदे हां। सुखबीर सिंह बादल ने वो पंजाब दे डिप्टी CMC और जलालाबाद हलके दे विधायक सी। उन्होंने ये गल पेश करने वास्ते कि मैं जलालाबाद का जेकर ML बनया तो देखो मैं जलालाबाद दी सड़कां जिहड़ियां ने किद्दां बना दित्तियां और स्कूल किद्दां बनाते, कॉलेज किद्दां बनाते। पर मैं ये पूछना चाहना, विकास की डेफिनेशन, डिवेलपमेंट की डेफिनेशन बिल्डिंगां दे नाल नहीं है। बिल्डिंगां दा पार्ट जरूर है, पर की इत्थों जलालाबाद दे किन्ने लोकां नूं रोजगार मिलिया है? जलालाबाद दे किन्ने जिहड़े लोक ने जिहड़े एजुकेशन लेना चाहुंदे ने पर उन्हां नूं एजुकेशन नहीं दित्ती जा रही। मैं कहना रिजर्वेशन वालियां नूं रिजर्वेशन दी जिहड़ी ये पहला मिलदा सी फायदा, हुण वो भी जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट तो उन्हां नूं कट लाता। पर जिहड़े जनरल वाले साडे साथी ने
ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ भी मैं कहना टोटली फ्री होनी चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ हैसियत मुताबिक ਉਹਦੇ यूनिट कायम होने चाहिए। लखविंदर जी माइक ले लीजिए। लखविंदर जी आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, आपको पूरे 2 मिनट मिलेंगे, आप बीच में ना फिर माइक लेना। आपके टाइम पर बिजली की स्थिति क्या थी और अब क्या बदल गया है जो आप कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रहे हैं? 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਲਤੀ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਅਮਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। ਵੀ ਨੌਕਰੀ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਕਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਨ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਔਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ सके तो आपका कर ला सके। चलो हम कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। सर आपको ये बात कहने में क्या दिक्कत है कि भाई सुखबीर सिंह बादल ने बहुत अच्छा काम करवाया था जलालाबाद के लिए और हम उससे भी अच्छा करवा के दिखाएंगे। हम क्यों ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करवाया तो हम ये करवा रहे? क्या आपको लगता है कि सुखबीर बादल जिस टाइम पे यहाँ विधायक थे तो उन्होंने कुछ नहीं करवाया? भैया जी मैं कदों क्या भी नहीं करवाया, ये गल मैं कही नहीं करवाया। जलालाबाद करवाया, पंजाब का मालक सी, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। नहीं आप नुमाइंदगी जलालाबाद की कर रहे हो। जलालाबाद में हुआ है कि नहीं? क्यों गल सुन लो मेरी। इस प्रोग्राम का नाम है जलालाबाद मांगे जवाब, ना कि पंजाब मांगे जवाब। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। बिल्कुल मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰੋ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚ ਹੋਇਆ कि नहीं होया? वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, होया या नहीं होया? वो जवाब दे रहे हैं। अब बात नहीं, उसको छोड़े। रविंदर सिंह आंवला जी जो अपने एमएलए हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी कर रहे हैं जलालाबाद के भले के लिए? जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल जी ने मैं समझता हूँ अच्छा काम किया और ये भी कोशिश कर रहे हैं, आंवला साहब भी कोशिश कर रहे हैं, वो काम गिनाइए आपकी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जी रविंदर आंवला जलालाबाद का एक एमएलए बन के नहीं आया, वो एक मसीहा बन के आया, क्योंकि सब तो पहला हिंदुस्तान दे विच उस शख्स ने अपनी तनख्वाह महामारी दे विच सब तो पहला उन्होंने जिहड़ी है सरकार ये एमएलए साहब दी रघुवीर जी नहीं एक मिनट, दूसरा नहीं अकाली दल से जवाब लेते हैं। बड़ा अच्छा आपने आपको दोबारा बोलने का मौका। जो आंवला साहब ने जो अपनी सैलरी डोनेशन की है उसकी आप तारीफ करते हैं? मैं तारीफ करता है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਆਂਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਰਿਚ ਹੈ, ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੋਟੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਦਿੱਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਲਕਾ ਚ ਆਏ ਹੈ 7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੈਨ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੈਨ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਲਕਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚ ਫਾਲਕਾ ਚ ਆਈ ਹੈ, आपका नंबर ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। नहीं देखो आपको टाइम दिया हाँ। मैंने। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। नहीं आप डबल टाइम ना लो। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। मैंने आपको टाइम दिया, आप जा- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। नहीं प्लीज ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, लखविंदर जी नहीं ਇੰਨੇ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ अपनी अपनी बारी पे बोलो। शुरुआत आई है, शुरुआत ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਵਾਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਔਰ ਸਾਡੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8000 ਬੈਗ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੈਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੈਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। चलो कचूरा साहब को माइक दे दीजिए। कचूरा साहब आम आदमी पार्टी सिर्फ हल्ला मचाने के लिए शोर बहुत करती है, कुछ काम भी करती है। यहाँ पर जो इतना बड़ा महामारी चली है जलालाबाद में, आपकी पार्टी ने क्या किया है? सिर्फ दबाव बनाया है या अपनी तरफ से भी कोई मदद की है? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਰੜਕਦਾ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਨਾ ਭਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 25-25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ, ਅਬਾਨੀ, ਮੇਲ ਚੌਕਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਚੌਕਸੀ, ਟਮਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। 1,14,000 99,000 ਕਰੋੜ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, 5,000 ਕਰੋੜ, 9,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 25-25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਖੋਖਲਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਵੀਰੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੱਖ ਤੇ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੋਇਆ ਨਿਕਲੂਗਾ।
क्योंकि असी वो भाईचारा वीरे जिहड़ा सवेरे गोहे दे विचों लिबड़ के तूड़ी नाल डंगरां नाल डंगर हो के फिर इत्थे आउणे आ। सिर्फ भरा नूं मैं ये बेनती है भी थोड़ा जिहा शब्द नूं वेखिया करो, मैं भी किसान हाँ, इधर आसे पासे भरा बैठे ने ये भी किसान ने, थोड़ा इन्हां दी स्थिति वल वेखो। दूसरा नंबर तुहाडे सवाल ते मैं आउणा, तुसीं कहा भी तुसीं सिर्फ गल्लां जोगी हो। कल बिजली के मुद्दे ते असीं धरना लाया, सिर्फ इत्थों की जिहड़ी पुलिस है वो कैप्टन सरकार के अंडर है, तुहानूं पता ही है। असीं लोकां दे मुद्दे नूं लैके जिहड़े मीटर कनैक्शन कट रहे सीगे बिजली वाले SDO साहब ते नाल एक्शन साहब, उन्हां दे मुद्दे नूं लैके असीं कल धरना प्रदर्शन किया। उन्हां नूं पहिलां भी असीं मिले, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, मुकदमा नंबर 115। सुनो कल मेरी माता रखो ना, फिर सवाल सुन लीजिए, इसी में सवाल सुन लीजिए, आप कंटिन्यू करना लेकिन सवाल सुन लिया करो बीच में। अगर किसी आदमी का बिल जो है लगातार बढ़ रहा है, कई सालों से नहीं बढ़ रहा है, कई महीनों से, तो गवर्नमेंट क्या करे? देखो ਜਿਹੜਾ 10 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15,000 ਬਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 11,000 ਬਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 2.25 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ, ਕਈਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ, ਕਈਆਂ ਦੇ 90,000, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, कोरोना की महामारी दे विच सरकार नूं रायत करनी चाहिए सी। जो सेंटर वालों, जो प्रधानमंत्री वालों उपरों राशन आया वो थले पहुंच नहीं हुई। भरा ने जवाब दिता है भी इत्थे घर घर तक राशन पहुंचा। भाई जी साडे MLA साहब वधिया काम कर रहे ने, तुरे फिरते ने, चलो वधिया। वो हल्के दे विधायक ने, कोई आसान थोड़ी कर रहे ने, वो विधायक ने लोगों ने चुनिया, उन्होंने फर्ज भी बनता है, बहुत वधिया काम कर रहे ने, चलो करना भी चाहिए। पर मैं इन्हां दी नॉलेज च लिया देना चाहना भी शायद इन्हां नूं थल्ले लोकां दा नहीं पता, हर घर तक राशन नहीं पहुंचा। रही गल साडी, जिन्ना को असीं साडी वित्त सीगी, असीं सारे जणे ने इकट्ठे होके जिथे जिथे लोड़ सी असीं पहुंच करन दी कोशिश कीती है। पर सरकार च ते ये बैठे है ना, सरकार च ये बैठे है। ते बाकी रही गल अकाली दल दा, मैं जवाब दे दियां भरा दा विकास दी गल, जिहड़ी गल ठीक है, स्कूल बड़े है, चंगे स्कूल ने, मैं तारीफ करदा जी। गर्ल स्कूल बनया, तारीफ करदा, बिल्डिंग बनाती ठीक है, पर ये कोई धांधलियां हुई वो भी वेखनियां चाहिए। पर जे ये कहन भी असी कैलीफोर्निया बनाता है, इन्होंने कैलीफोर्निया नहीं कोलीफेरनिया बनाया। इत्थे नाल पिंड है जी राइयां वाला घुमियार वाली बस्ती, अज भी उत्थे गोडे गोडे जिहड़ा पानी खड़ा है, सानू उत्थे कौलियां दे नाल लोकां नूं बाहर कढना पैंदा है। वो क्यों कढना पैंदा है? उत्थे अज तक किसी ने आके किसी की बात पूछी? सीवरेज दा बुरा हाल है। एक सवाल और इसमें सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि इनमें 100 खामियां हैं, आपने 100 खामियां गिना दी, आप में चलो खूबियां होंगी, लेकिन जनता आपको क्यों रिजेक्ट कर देती है जलालाबाद में? कोई रिजेक्ट नहीं किया जी। ये आपस जो इन्होंने पता लग्या भी आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रोंग हो रही है, तो कैप्टन अमरिंदर तो सुखबीर बादल आपस रल के गेम खेडते सी, रल के गेम खेडिए ते जलालाबाद दे विच तुहानूं शायद तुसीं बयान वेखिया होवे, जो कैप्टन दूसरे रवनीत बिट्टू जो MP है, उन्हें ओपनली मीडिया के सामने आके कहा भी मैनू उत्थे प्री प्लान करके भेजा गया भगवंत मान हराउण वास्ते, ते उत्थे लंबी दे विच जिहड़े साडे जरनैल सिंह सी उन्होंने उत्थे भेजा गया सीगा, कैप्टन अमरिंदर नूं उन्हां दे सामने भेजा गया सी तां कि प्रकाश सिंह बादल नूं जिताया जा सके। ये अज भी बयान पए ने, जे ना यकीन आवे तो तुसीं खोल के वेख लो अज भी। चलो भास्कर जी को दे दी। भास्कर जी नहीं हाँ ठीक है दे दी। देखो जी रघुवीर जी ने मेरे बड़े भरा ने, इन्होंने साडे MLA सर की बड़ी तारीफ की है कि मैं जिस तरह वो एफर्ट्स कर भी रहे हैं, तो परमात्मा ने उन्होंने सरमाया बख्शिया है, तो आपके कोलों आपकी जेब के विचों जिस तरह इन्होंने दसिया कि इन्होंने जगह पर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। मैं ये पूछना चाहना, इनका मतलब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस कख नहीं दे रहे, पिछों कुछ नहीं आ रहा कि सरकार, इसका मतलब यह है कि MLA जे पूंजीपति होएगा तो ही उनका जिहड़ा इलाका है उनका विकास हो पाएगा। एक क्वेश्चन ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या अपना कचूरा जी ने इन्होंने कहा कि तुसी लोन माफ किते,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਮਾਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਲੋਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? 500 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 70 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ मैं ਗੱਲ एक फैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ये जलालाबाद में बोलिए, वो ऊपर 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 ये टीवी में सारा दिन चलता रहता है। प्लीज केंद्र में है हम तो जो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ 80% ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 80%। ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਸ ਸਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। नवजोत सिद्धू मैं एक मिनट गल, उसके लिए नवजोत सिद्धू जो कांग्रेस में है अभी तक उन्होंने काफी कोशिश ना 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 ये नहीं कह सकते कि नवजोत सिंह सिद्धू ने, मैं हुणे ये गल पूरी करता, भारतीय जनता पार्टी ने ये मोदी जी दी साडे नरेंद्र मोदी जी दी एफर्ट्स सीगियां कि ये कंप्लीट होया है। अदरवाइज जेड़ा इंटरनेशनल नैशनल मसला होए बॉर्डर खोलना, और नवजोत सिंह सिद्धू एक एमएलए कितना कर सकता है? एक गल होर, अज पिंडां दी गल हो रही है, आयुष्मान भारत, रघुवीर जी बैठे है, मैं दूर दी गल नहीं करता। इस वेले अज सवेर का डाटा है 11 करोड़ 86 लाख 16,078 लोग अजिहे है, 11 करोड़ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ नहीं मिल रहा? ये केंद्र सरकार कर रही है। थोड़ा सुन लिया करिए, आपने सारी खूबियां गिना दी, लेकिन थोड़ा सा ना सवाल भी सुन लीजिए। एमएसपी के मुद्दे पर आज किसान की क्या हालत है पंजाब में? पंजाब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट मैं जवाब देना चाहता हूं, इतना ज्यादा रोष है, ये क्यों है? मैं जवाब देना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो बात बिल्कुल साफ कर चुके हैं, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लेकिन जेकर साडी सरकार केंद्र दी इस गल दे उत्ते फायदा देना चाहे किसान नू, जेकर दीपक पोहिया जी अबोहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦਾਮ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੋਹੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1900 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ, 2000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਿਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, किसान ਦੇ अगेंस्ट ਦੀ सरकार नहीं है जी। परमजीत जी, एमएसपी का जो मुद्दा चल रहा है, आप क्या मानते हैं कि ये सिर्फ राजनीति इस पर हो रही है या इससे फर्क भी पड़ेगा? जलालाबाद जहां पर धान की बेल्ट माना जाता है, धान का कटोरा माना जाता है, वहां क्या फर्क पड़ने वाला है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्हें असी बैठे हैं और जिन्हें लाइव देख रहे हैं, और खास तौर पे कबीर केसरी ਨੂੰ मैं कहना चाहांगा कि ये अज दा लाइव सेव करके रखियो। ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲਿੰਕ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਜਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰੋਈਵਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਮੜਾ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੋਈਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਢਾਬਾ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੈਬਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਜੈਬਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਰੋਈਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਈਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਈਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ टोटली किसान विरोधी ने, किसान एवं सड़कों पे नहीं। रोईवाला जी इस करके रोईवाला जी जवाब देंगे। नहीं रोईवाला जी, जो बात जिस बात का संदेह जता रहे हैं अपने परमजीत जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में किसानों पर इस ऑडियंस का जो आने वाला बता रहे हैं, अभी तो लागू नहीं हुआ है, इसका असर पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये है इसमें कि क्या आपकी मजबूरी हो गई है कि बीजेपी को भी कई मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर डिपेंड करना पड़ता है जिस पर आपकी राय एक नहीं होती? पहला मैं जवाब देना गल दा जिहड़ी रले हुंदा कि इन्होंने कहता भी ये अकाली दल दे कांग्रेस रले सी, पर लोग ये कहंदे सी उस टाइम दे विच भी सुखबीर सिंह बादल सिटिंग एमएलए होवे, डिप्टी सीएम रहा होवे ते ओहदे मुकाबले ते आके एक सिटिंग एमपी भगवंत मान संगरूर तो चल के जलालाबाद इलेक्शन लड़न वास्ते क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने दी गांठ सट हुई है कांग्रेस नाल सुखबीर सिंह बादल नूं हराउण वास्ते। इस गल का जवाब है लोग, पर तुसीं कहंदे हो कि वो रले है। दूजी रलन दा मैं गल दा जवाब ये दिना है, जिद्दन ऑल पार्टीज मीटिंग हुई है, साडे पंजाब दे मुख मंत्री बैठे है, सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे बैठे है, सारे उन्होंने सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कोलों जवाब मंग रहे हैं, क्योंकि मंगना बनता है, जिहड़ी रूलिंग पार्टी साडा फर्ज है। और एक कल्ला एक पंजाब का एक एमपी है भगवंत मान जो उल्टा सवाल सुखबीर सिंह बादल नूं कर रहा है। इत्थों की सिद्ध हुंदा है कि सुखबीर सिंह बादल तो वो डर महसूस करते हैं जां उन्होंने ये है भी ये किते कल नूं ना आउणा कि इन्हां नूं असीं लोकां च उस तरह की गल करिए कि इन्हां दी लोकां च नैगेटिव पॉइंट जावे। दूजी गल तुसीं आ गए एमएसपी ते, साडी पार्टी का स्टैंड क्लीयर है, साडे प्रधान साहब ने सरदार सुखबीर सिंह बादल ने क्लीयर कट किया है और पार्टी मीटिंग च भी किया है। और उस तो पहला गल ने एक होर कही है, जो एमएसपी का यह मुद्दा उठ रहा है, जो मौजूदा पार्टी जो सरकार उठा रही है उसका पीछे हाथ है। और 2017 की मैनीफेस्टो के विच जो सेंटर सरकार ने स्कीमां लॉन्च कीतियां, ये सारियां उन्होंने मैनीफेस्टो विच सीगियां। तुसीं उन्होंने मैनीफेस्टो चक्को और पढ़ो, उत्ते नंबर लिखा है 7वें नंबर ते शायद 7वें नंबर ते चीज़ नोट है कि जिहड़ी चीज़ां हुण कर रहे सारी एमएसपी दी सारियां उन्होंने करने वास्ते कहा सी कि असीं साडी सरकार बनाओ, असीं ये गल्लां करांगे। दूजी साडा क्लीयर स्टैंड है कि जे एमएसपी ते कोई 19 की हुंदी है तां साडा भाजपा नालों असीं सख्त स्टैंड लवांगे। साडे प्रधान साहब, पर सानूं उम्मीद है जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, जिवें साडे बीजेपी ने कहा है कि जो उन्होंने मोदी जी ने काम कीते है असीं उसकी सराहना करते हैं, चाहे वो किसी कम्यूनिटी दे होण, सिख भाईचारे नूं होण, हिंदू, उन्होंने सब नूं कराया। इन्हां दी गल बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो करतारपुर का लांघा होवे, चाहे 1983 दंगियां दे उन्होंने उत्थे बंदे नूं सज़ा दिवाउणी होवे,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਤਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਜੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਘਪਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ये साढ़े सारे वास्ते बड़े मान की गल है। रोही बाला जी बात मेरी एमएसपी तो बात सुन लो बात सुन लो। इसी में पेट्रोल के मुद्दे पर आपने धरना दिया। पेट्रोल पर जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का है। दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट ने 8 रुपए घटा दिए डीजल पे, 8.5 आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और पंजाब की गवर्नमेंट है कांग्रेस की, ये दोनों क्यों नहीं करते? इससे तो 15 रुपए भी कम हो सकते हैं पंजाब में। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਹਿਬਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 13 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 12 ਰੁਪਏ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰੇ सेंटर गवर्नमेंट के नाल जा करवाएंगे। सेंटर नहीं सेंटर एक मिनट सेंटर गवर्नमेंट किसकी है? आपकी नहीं है। मैं कहना नाल जान के ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं क्यों? आपके मंत्री बैठी है वहां पे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली च होया ना पंजाब भी करे, स्टेट गवर्नमेंट करे पहला दिल्ली दा शगुफा मैं हां पहला आओ ਤੁਸੀਂ जवाब दे दियो। पहला सेंटर गवर्नमेंट ने किया ਜਿਹੜੇ स्टेट कर रहे हैं वो आपदे लेवल ਤੇ कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट करे सेंटर भी करोगे। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 30 सेकंड में जवाब देंगे भास्कर जी। मैं अपना कचूरा जी का जवाब देना चाहना, कहते भी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ ਹਾਂ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਘਟਾਣਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8.5 रुपए कम भी तो किए ना, 8 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਦੀਪਕ ਜੀ 8.5 ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 40%। नहीं आप ना बोलो, आप पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। मेरी बात सुनिए, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में और दिल्ली के डीजल के भाव में क्या अंतर है भास्कर जी? मुझे हरियाणा और दिल्ली के डीजल का एग्जैक्टली तो मुझे प्राइस गवर्नमेंट आपकी है ना वहां पे। आप जवाब दीजिए, आप कैसे ऐसे आरोप लगा के चले जाएंगे? आप दिल्ली पर उंगलियां उठा रहे हो। उन्होंने ठीक है 8.5 बढ़ाया होगा या 8.5 कम कर दिया, लेकिन अब क्या हरियाणा में और दिल्ली में क्या अंतर है? मैं दिल्ली गल आप पंजाब की कर रहे हैं जी। आप पंजाब की गल करिए कि कैप्टन सरकार की गल की है। नहीं क्योंकि गवर्नमेंट आपकी हरियाणा, मैंने इसलिए हरियाणा का उदाहरण दिया है। मैं रिप्रेजेंट इस ਵੇਲੇ पंजाब ਨੂੰ कर रहा जी। मैं पंजाब की जलालाबाद की गल करांगा ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? चलो भास्कर जी, चलो नंबर नहीं था आपका भास्कर जी, हो गया। कांग्रेस से हम सवाल, अब एक अलग टॉपिक हम उठाएंगे। अगला जो टॉपिक है जो बहुत ही अहम है इस टाइम पर, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, डेवलपमेंट। गांवों में जो डेवलपमेंट है, आप क्योंकि सभी गांवों से आते हैं, मेरे ख्याल से आप लिख के भी लाए होंगे, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी है। सर कौन कौन से काम ऐसे गांवों में आप करवा रहे हैं जो अगले 1 साल में पूरे हो जाएंगे? और बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई में डेवलपमेंट हो रही है या सरकारी फंड की दिक्कत है अभी? ये सब मैं पहला था भास्कर जी का जवाब देना जी। मैं आ गया जी। राशन ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਪੈਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖਲਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸੈਂटर तो बिना पावर नहीं मिल सकती थी, पर शुरुआत सिद्धू साहब ने की थी, कांग्रेस अब नहीं आप जवाब डेवलपमेंट का जो मैंने सवाल पूछा है, अब डेवलपमेंट पे जवाब दीजिए आप। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। 9 ਕਰੋੜ 91,50,000 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ चेक फंड चुके। सुन लेना जी, 9 करोड़ बता रहे हैं, 9 करोड़ जवाब देना है आपको। 91,50,000 रुपया ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। नहीं 9 करोड़, वो 9 करोड़ किस पे लग रही है, थोड़ा डिटेल बता दीजिए। गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਛਪੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਰੋਈਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਨੁਹਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ, ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਊਗਾ।
ਔਰ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, वो भी ऐसी। कचूरा साहब, जो दावे कर रही है कांग्रेस, ये दावे कर रही है कि आपके गांवों में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो जी, कह तो रहे हैं हुण, वीर ने लिख के भी लिया, शायद मिल गया होवे, पर मैं कामना करता जो मैं भरा नूं बेनती करदा MLA साहब नूं, रमिंदर आबला नूं, बाई जी नूं भी बेनती है कि मेरा मैसेज पहुंचा दिओ। ये ना होवे कि जिवें कागजां दे विच 850 करोड़ सुखबीर बादल दे टाइम लगे है ते ये भी काम इत्थे इवें ना हो जे। थोड़ी जी खुद निगाह रख लैण, बहुत वधिया गल है, असीं सपोर्ट करांगे भरा दी, बहुत वधिया गल है भी नाल लग के कवांगे भी वधिया काम कर रहे हैं, कवांगे भरा नूं चलो विरोधी पार्टी होने के नाते असीं जिथे नुक्स है असीं नुक्स भी कढांगे, चंगी गल है, काम करने चाहिए है। ते दूसरी गल रही एक मिनट थोड़ा सा जवाब ले लेते हूँ। ਜੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਡੇਲੀ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ कोरोना महामारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। कचूरा साहब, बस हम 1 मिनट में सूचना दे दूं कि हमारी जो डिबेट है सही 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में उत्तर दें। मैं कह रहा सी भी दावे बहुत वधिया है, मैं तां ही कहा भी असी वधिया कहांगे जिहड़ी चीज वधिया करनगे, पर यह ना होवे भी जिवें राशन वंडिया उवें तां नहीं किते जिहड़ा फंड आ रहा वो वंडणगे जां उवें पिंडां 'च लाउणगे। राशन दी बाई जी नूं मैं दोबारा दस देना चाहना भी जिन्ना तक पहुंच होनी चाहिए सी उन्ना तक पहुंच नहीं हुई। जिथे असी एक समाज सेवी की तरह काम करिए, जिथे लोड़ है असी नाल खड़े हैं, असी तुहाडे नाल चल के असी भी हैल्प कर दिंदे हैं, जिथे असी रिकमेंड कर दिंदे हैं, पर घर घर राशन नहीं पहुंचिया। शहर की गल कर लो, कॉलोनियां च बहुत बुरी हालात है, पिंडां च बुरी हालात है। एक सड़ी कणक की गल ना करो, असी सड़ी कणक देती जिन्होंने कोई डंगर भी नहीं खांदे। दूजी नंबर रही गल रोजगार की गल कीती सी, साडे इत्थे टैट पास बीएड दे टैट पास बीएड कीती है, 3 MA कीतियां, कई PhDयां करी बैठे हैं, वो झोना ला रहे बाई जी झोना। सो थोड़ा जा हलूना मारो, वो जाग जान ते पंजाब दे लोकां बारे सोच लैण। असी राजनीति च इसे करके आए सी भी शायद राजनीति बदल दे, नहीं तो सानू की लोड़ सी। मैं भी भाई जी यूनिवर्सिटी च पढ़िया, मैं कोई मेरा बैकग्राउंड जिहड़ी है कोई काली कांग्रेसी वाली नहीं हैगी, सिर्फ ते सिर्फ आम आदमी दे च असीं इसे करके फिरदे हैं एक चंगा सिस्टम जिहड़ा वधिया चल सके। अरविंद केजरीवाल जी भी नौकरी छड्ड के इसे करके आए ने। दूसरी गल रही गल अकाली दल दी जिहड़ी किसान ऑर्डीनेंस की भाई जी गल कर रहे हैं, भास्कर साहब ये संबत पात्रा दे चेले लगते भी किसी गलों गल टुटन नहीं देनी, घुमा फिरा के करी जानी है। जिहड़े ऑर्डीनेंस जिहड़ी खामियां उन्हां बारे पूरी तां गल करदे नहीं हैगे। रही गल जिहड़ी केंद्रीय मंत्री साडी हरसिमरत कौर बादल जी बैठे ने, ये किसानां दे जे हतैशी ने, इन्हां नूं छड्ड देनी चाहिए कैबिनेट। कल परसों मैं अखबार च एक बयान भी वेखिआ, अयाली साहब ने भी कहा भी मैडम नूं छड्ड देना चाहिए। वेखो जी मैं वेखी है, मैं कर रहा हो सकता फेक होवे, पर मैं वेखी है आपदे कई बहुत घूम रही है भी उन्होंने छड्ड देनी चाहिए है। जे किसान हितैषी ने कुर्बानी देने लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बादल साहब भी कुर्बानी दिंदे आए ते ये भी सुखबीर बादल भी हरसिमरत कौर भी, ते कदों कुर्बानी देणगे? हुण कुर्बानी का टाइम है, दे देन कुर्बानी, लोगों के हक च खड़न। भास्कर जी को माइक दे दें। भास्कर जी आप इनका सीधे जवाब दें। मैं पहले अपना जमल वाला जी नूं कहना चाहूँगा कि देखो इन्होंने कह दिता है कि साडे जिहड़े माननीय MLA जी ने वो पैसा उत्तों मंजूर करा के लिया है, तो फिर मोदी जी की तारीफ भी कर देनी चाहिए है कि वो काम कर रहे ने। हुण मैं 1 मिनट तुहाडा जवाब लांगा जी, ठीक है। सो एक तारीफ जिहड़ी है एक कर देनी चाहिए। देखो 30,000 किट्टां जलालाबाद दे विच आईयां जी, 30,000 किट्टां केंद्र सरकार वालों वंडियां नहीं गईयां, कीड़ा पै गया।
ਕੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। 1.25 ਕਰੋੜ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 1.25 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੋਮ ਫॉर ਹੋਮਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 76,86,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਢਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਹ ਢਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, UN ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। 10 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 10 ਲੱਖ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 6000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਲਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਬਿल्कुल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। मेरे को फैक्ट्स इतने हैं जी। मेरा सवाल सुन लीजिए भास्कर जी, दिल्ली में आप कहते हैं कि केजरीवाल जी ने फ्री की मुफ्त की आदत डाल दी जनता में, और अब आप फ्री की चीजें गिना रहे हैं। नहीं ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਫਤੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। भास्कर जी, 5 साल पहले आपकी बीजेपी ने राज किया, ये 6वां साल चल रहा है। 6 सालों में क्या तस्वीर देश की अब भी यही है कि आप कह रहे हैं कि कितने करोड़ों लोगों को आप सिर्फ राशन पानी फ्री देने के लिए, आज का देश की स्थिति यही है। समझनी होगी, मैं राशन पानी की सिर्फ बात, मेरा सवाल अलग है ना, मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्या देश इतना ही आगे बढ़ा है कि आज लोग सरकार के भरोसे राशन पानी के लिए भी डिपेंड है? तो आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मोदी साहब ने क्या किया है? जब लोग आज की डेट में राशन पानी भी नहीं जुटा सकते, तो मोदी गवर्नमेंट ने किया क्या है? बात सुन लीजिए जी, अब राशन पानी की बात अगर आप टोकते हैं, अगर गरीब तक राशन पहुंचाना गलत है, तो अगली बात सुन लीजिए। अभी 3 दिन पुरानी बात है जी, हमारी एजुकेशन गरीबी मिटी नहीं ना, गरीबी तो मिटी नहीं ना भास्कर जी। गरीबी क्यों नहीं मिटी है जी? आज गरीब के घर में चूल्हा चल रहा है, आज गरीब का बेटा एम्प्लॉयमेंट लेके काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है जी? पकौड़े तल के एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, दसो और की कर रहे हैं? पकौड़े तल के एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ और की कर रहे हैं? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ मोदी साहब खुद कह रहे हैं पकौड़े तलो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ बीएड पास, टेट पास, इसका मतलब पूछ लेता हूं, इसका मतलब मैं जवाब दे रहा हूं इसमें मैं भी पूछना चाहूंगा, इसका मतलब अगर कोई पकौड़े बना के रोजगार चलाता है तो इसमें मोदी साहब का क्या है? नहीं, मोदी साहब का क्या रोल है? वो अपने पर नहीं, वो अपने सर्वे कंपनियां ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਤਲੋ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ कचूरे साहब ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਇਦਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का क्या रोल है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋ, ਐਮਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? खजूर साहब, ਅੱਜ पर
परमजीत जी प्लीज ऐसे नहीं, बात पूरी नहीं अगर होने चलो लगे। सिर्फ 30 सेकंड में आपको मैं ये कह रहा हूं, एक बंदा जो आत्मसम्मान के साथ रात को खाना बना के घर पे आ रहा है वो गलत नहीं है। वो चाहे पकोड़े तलता है, चाहे वो रिक्शा चला के सामान बेचता है, लेकिन वो आत्मसम्मान के साथ अगर उसके घर में खाना बन रहा है तो वो गलत नहीं है। भाई साहब ये लांछन मत लगाएं। परमजीत जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, हम बिल्कुल ग्राउंड पे ही आते हैं जलालाबाद को लेकर। जलालाबाद के लिए आपको क्या लगता है, बैलेंस होकर बताइएगा, सुखबीर सिंह बादल ज्यादा बेहतर थे या रविंदर सिंह आंवला? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਐਮਐਲਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਗੇਟ ਲਾ ਦੋ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਭੱਜਣ, ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ PhD ਹੋਲਡਰ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 368 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪੀਐਨ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਐਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 368 ਵਿੱਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PhD ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, 4th ਪਿਲਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਜੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੜੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3500 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪਈ ਕਿ ਆਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਲਾ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਟਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਪਾਲੇ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਯਾਰੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਫੁੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਨੈਸਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਆਣ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਣ, ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜੈਮਲਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਰੋਹੀਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਬਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤਰਪੈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਡੇਲੀ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਅਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ जिस तरह का भी मंगणगे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े हैं, पर ईमानदार ਨਾਲ कर। बहुत बहुत रोहीवाला जी, ये इस डिबेट का लास्ट सवाल है और आपसे ही ये डिबेट खत्म होगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि अब जब 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, अगर लोग आपको जिताएं, या मैं ये कहूंगा कि लोगों के बीच में आप किन मुद्दों के साथ में जाएंगे कि जलालाबाद में हम आने वाले टाइम में ये बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना बताया कि वो क्या क्या काम करवा रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या एक विजन है जलालाबाद को लेके अब आने वाले टाइम में? मैं पहला एक मिनट जवाब दे ला रघुवीर जी ਨੂੰ कि जो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਸਵੀਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਲੀਗਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਗੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਬਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਰੋਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਏ ਅੱਜ ਜੇ ਰੋਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ 4 ਲੇਨ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਟੋਲ ਬਾਰੇ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ये तो लोग सब समझदार हैं। रोहीवाला जी, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਐ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖੋਲੇ ਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ? रोहीवाला जी, डिबेट खत्म। कचूरा जी नहीं, रोहीवाला ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ नहीं, टाइम खत्म। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਪਰ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੰਗ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਛੱਡੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ रोहीवाला जी, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਨਾਬ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਚੂਰਾ ਜੀ, ਕਚੂਰਾ ਜੀ, please, 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 नहीं। फिर मैं पढ़ लेने ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪढ़ ਲੈਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दे दो ਮੈਂ आप। ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਨਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੈ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ 2022 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ कि पंजाब च सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार दोबारा आवे बहुत बहुत शुक्रिया रोहिवाला साहब सभी पार्टी के सभी नुमाइंदों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना पक्ष रखा और करीब करीब पौने दो घंटे डिबेट चली बहुत शानदार डिबेट हुई और अगली बार मुझे लगता है कि और इम्प्रूवमेंट होगी इसमें आप सभी आए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे मुख्य संपादक संजीव डूंगरा जी जो अपने शब्दों के साथ में इस शानदार डिबेट का समापन करेंगे संजीव डूंगरा जी मैं धन्यवाद यहाँ करना चाहता हूँ कुबेर केसरी का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है क्योंकि आज तक जेकर देखो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਕੁਬੇਰ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਡੂੰਗਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਮੁਟਰੇਜਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਟਰੇਜਾ ਜੀ हेलो पहले तो मैं कबीर केसरी दे इस जो लाइव है ना मुद्दा अपना लोकल मुद्दों वास्ते जो सवाल जवाब सब पार्टियां के नुमाइंदियां नूं इकट्ठा करके अपने लोकल डिवेलपमेंट वास्ते देश की डिवेलपमेंट वास्ते पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते जो आपस में इन्होंने दूसरा इस मुद्दों नूं सारिया पार्टियां नूं बुला के अपने अपने व्यू दसन वास्ते बुलाया तो मैं कबीर केसरी वास्ते अपना डोगरा साहब का बहुत धन्यवाद है बाकी जो भी साढ़े इतने लीडर आए ने और जिन्होंने इन्होंने अपना रघुवीर जी आए ने दूसरा अपना कचूरा साहब आए ने पादवाल साहब जी आए ने अपना एडवोकेट साहब आए ने साढ़े मानयोग रोहीवाला साहब जी आए ने मैं इन्होंने लीडर का जिन्होंने बहुत वधिया डिबेट की और अपने मुद्दे अलग अलग पार्टियों के अपने काम वास्ते दसिया भी साड़ियाँ पार्टियां असीं यह काम कर रहे हैं तो यह करांगे तो किसी से कोई मतलब इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हर पार्टी हर पार्टी के नुमाइंदे काम करने की जी है ना इतने जो ना शौक पैदा होएगा और जो भी रूलिंग पार्टियां होंगियां उन्होंने नुक्स दसणगे किसी भी कोई रूलिंग पार्टी होगी तो साढ़े रघुवीर जी ने अपने जो ML साहब की प्रगतियां की उन्होंने बारे दसिया भी साढ़े कांग्रेस सरकार के ML साहब ने जो इतने आ प्रगतियां की ने तो खजूरा साहब ने अपने बारे दसिया सब पार्टियां नुमाइंदे ने अपने अपने दसिया तो मैं सारे वीरों का आया इतने आंदा कबीर केसरी के दफ्तर जाने का सब धन्यवाद करता तो कहते हैं हर किसी के हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं दिवार जी हर किसी के हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं ये मेरा दिल है आपके शहर का कबार नहीं तो जिस तरह सभी ने अपने अपने विचार किए दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर बेखबर जो आज के मुद्दे चले उसके लिए शेर है इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर बेखबर
शहर में तेरी जीत से जा चर्चे तो मेरी हार के। तो कुबेर केसरी परिवार की ओर से आयोजित जलालाबाद मांगे भाग 2 के तहत आज इस कार्यालय में पहुंचे कांग्रेस पार्टी की ओर से सरदार रघुवीर सिंह जयमरवाला जी, आम आदमी पार्टी की ओर से सरदार महेंद्र कचूरा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिस्टर देवांश भास्कर जी, मेरे मित्र समाज सेवी मिस्टर परमवीर डाबा जी और अकाली दल बादल की ओर से सरदार लखविंदर सिंह रोहीवाला जी। मैं सभी का पहले तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कुबेर केसरी के लिए इतना प्यार दिया, और सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा मैं इनके लिए खुशी प्रकट करता हूं कि सभी लीडरों ने जमकर अपनी पार्टी के लिए खूब शब्द बोले। देखने में सभी दोस्त हैं, लेकिन ये भी बाखूबी है कि अपनी पार्टी के लिए अपनी आवाज को सभी ने बुलंद किया। सभी ने हमारे दीपक पुया जी जो होस्ट हैं उनके जो भी प्रश्न थे उसके लिए बाखूबी जवाब दिया। तो मैं आज जो भी यहाँ नेतागण आए हैं, मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ। आज तक जितने भी कुबेर केसरी ने लाइव प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो संगीत में शाम किया है, चाहे फाजिलका मांगे जवाब किया है या जलालाबाद मांगे जवाब किया है, तो इसलिए आज अब तक हमारी डिबेट में 20,546 लोगों ने ये प्रोग्राम देख चुके हैं, अभी तक देख चुके हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम मिनिमम 70,000 लोग देखेंगे। जो हमारा पिछला प्रोग्राम फाजिलका मांगे जवाब था वो 53,000 लोगों ने देखा था आज तक। और कुबेर केसरी ने कोरोना के दौरान अपना प्रेस क्रिएट किया था देवास जी, तो उसके लिए भी मैं आप सभी का और अपने फ्रेंड्स का आभार व्यक्त करता हूं कि आज तक 31,593 कुबेर केसरी के लिंक्स बन गए हैं। तो मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे अतुल जी जो और पार्स मदान जी जो हमारे लाइव मीडिया इंचार्ज हैं, क्योंकि कोई अकेला कोई काम नहीं कर सकता, तो सभी का सहयोग जरूरी है, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो एक बार फिर से जो भी हमारे लीडरों के साथ जो भी सज्जन आए हैं उनका भी तहे दिल से आभार। जलालाबाद से अतुल हुजा, पार्स मदान के साथ मैं सी दुमड़ा, कुबेर केसरी।